Hello everyone. Yesterday we have seen definition of parallel line, transversal and intercept, and angle formed by the transversal intersecting given two lines. Now here four pairs of corresponding angles are formed, म्हणजे चार पेयर्स तयार होतात. मग त्याच्यासाठी मी शब्द वापरला होता वरचा वरच्याशी, खालचा खालच्याशी. हे कोड वर्ड लक्षात ठेवायचं, त्याच्यामुळे लक्षात येतं की इकडच्या साईडला वरचा वरच्याशी म्हणजे इथला वरचा भाग या याच्यासोबत, खालचा खालच्या सोबत, अशा चार पेयर्स इथे करस्पॉन्डिंग एंगल्सच्या तयार होतात. नाउ हियर अगेन अल्टरनेट एंगल्स, टू अल्टरनेट एंगल्स, बट हियर टू अल्टरनेट इंटेरियर एंगल्स and two alternate exterior angles are formed and interior angles are formed. तर आता मी काल घेताना काय घेतलं होतं, फोर पेयर्स ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स घेतले होते, टू पेयर्स ऑफ अल्टरनेट एंगल्स घेतले होते आणि टू पेयर्स ऑफ इंटेरियर एंगल्स घेतलेल्या होत्या. तर आज आपण त्यामध्ये ऍड करू की अल्टरनेट मध्ये दोन भाग येतात, अल्टरनेट इंटेरियर एंगल अँड अल्टरनेट एक्सटेरियर एंगल. नाउ हियर इफ दिस A, B, C, D, E, F, G, H. Corresponding angles, that means angle A and angle E. These are this one is one of the pair. Angle A and E. वरचा वरच्याशी, माझं बोर्ड बघायचं तुम्हाला व्हिडिओ मध्ये दिसतच असेल आहे, हा याच्या सोबत. त्यानंतर खालचा खालच्याची अँगल C, अँगल H, अँगल B, अँगल F. थर्ड पेअर झाली angle B, angle G. These are the four pairs of corresponding angles. Then alternate interior angles. Now alternate interior angles, alternate angles, that means this one, angle C and F, angle E and angle D. These are the two pairs of alternate interior angles. आतमध्ये आहे. मग आता alternate exterior angles कोणते होतील, तर angle A, angle G, angle B, angle H. These are the alternate exterior angle. हा पोर्शन काल घेतला नव्हता, तर तो मी तुम्हाला इकडे पॅरलल लाईन्स बद्दल जेव्हा समजावून सांगेल त्याच्यामध्ये मी तुम्हाला तो पोर्शन लिहून देणार आहे. आता याच्यामध्ये बघा, फोर पेयर्स ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स, टू पेयर्स ऑफ अल्टरनेट इंटेरियर एंगल्स, टू पेयर्स ऑफ अल्टरनेट एक्सटेरियर एंगल्स अँड टू पेयर्स ऑफ इंटेरियर एंगल्स. Interior angles, that means this angle C, angle E, angle D, angle F. These are the two pairs of interior angles we have seen yesterday. Now there are some important points which are given in your textbook on page number 30. Let's take these points. If I draw here like this, these two lines are intersecting each other like this. Then angles formed here, these are the two angles. These two angles are opposite angles and always opposite angles are always congruent. That means measure of this angle is 30, then this will be 30. Now here if I consider these two angles, हे दोघं जण कसे आहे, कॉन्ग्रंट आहे, तर मग हे दोघं जणही ऑपोजिट अँगल्स होतील, तर तेही दोघं जण कसे होतील, कॉन्ग्रंट होतील. दॅट मीन्स ऑपोजिट अँगल्स आर ऑलवेज कॉन्ग्रंट. नाउ लेट्स सी here these two A and D, these two are opposite angles, these two are opposite angles, that means they are congruent. Here also these two are opposite angles, these two are opposite angles, that means they are congruent. आणि कुठेही असेल तरी opposite angles हे कसे राहतील, नेहमी congruent राहतील. Now here again if I consider these two portion, that means like this is a line and this one is the portion like this. That means this angle and this angle, these two angles are in a linear pair. एका लाईन वर असणारे angles, they are in a linear pair. If they are in a linear pair, that means they are supplementary. आता supplementary आणि complementary हा शब्द तुम्हाला गेलेला आहे. Supplementary means sum of their sum is 180. त्या दोघांचं ऍडिशन 180 यायला पाहिजे. आणि कॉम्प्लिमेंटरी म्हटलं तर त्या दोघांचं ऍडिशन, या दोघांचंही मेजरचं ऍडिशन किती यायला पाहिजे, 90. सप्लिमेंटरी मीन्स दोघांचं ऍडिशन 180 आणि कॉम्प्लिमेंटरी मीन्स दोघांचं ऍडिशन 90. नाउ हियर ऍडिशन ऑफ दिस टू मस्ट बी 180. दॅट मीन्स दे आर सप्लिमेंटरी. If measure of this angle is 60, then what is the measure of this angle? हा दोघांचंही ऍडिशन 180 असतं.
एकाचं दिलेलं आहे 180, हा याचं 60 दिलेलं आहे, म्हणजे 180 मायनस 60 केलं तर हा किती येतं 120. दॅट इज मेजर ऑफ दिस अँगल इज 120. आता बघा दोघांचं कन्फर्म करून द्या की खरोखरच त्यांचं ऍडिशन 180 येतं का नाही. 120 प्लस 60 इज इक्वल टू 180. Likewise here also, if measure of this angle is 30, now these two angles, this angle, हा angle आणि हा angle, हे दोन angle बघा, they are in a linear pair. हे दोन्ही angles कसे आहे linear pair वर. If measure of this angle is 30, then this will be 150. चेक करून घ्या हे दोघं जण लिनियर पेअर मध्ये आहे की नाही. यांचं ऍडिशन बघा 180 येतं. आता बघा इफ धिस वन इज 150, हा 150 तर ह्याचं मेजर किती होईल 150 बिकॉज दे आर अपोजिट अँगल. मग कन्फर्म करून घ्या हे दोघं जण कसे आहे लिनियर पेअर आहे. या दोघांचं ऍडिशन किती येतं 180. हे दोघं जण कसे आहे लिनियर पेअर, ऍडिशन 180. हे दोघं जण कसे आहे अपोजिट अँगल्स, कॉंग्रंट. अपोजिट अँगल्स कॉंग्रंट. अपोजिट अँगल्स कसे राहतात नेहमी कॉंग्रंट. आणि लिनियर पेअर मध्ये असेल तर त्यांचं ऍडिशन किती येईल आहे 180 येईल. मग आता हे सर्व आपण इथे बघणार आहोत. या लिनियर पेअर कुठे आहे आणि अपोजिट कुठे आहे ते बघायचं आपल्याला. नाव हिअर ए अँड सी, अँगल ए अँगल सी, हे दोघं कसे आहेत लिनियर पेअर. अँगल ए अँगल बी लिनियर पेअर. अँगल सी अँगल डी लिनियर पेअर. मग हे दोघं कसे आहे अपोजिट अँगल्स. हा आणि हा कसा आहे अपोजिट. हे दोघं कसे आहे अपोजिट. चला इथे बघू. दिस टू लिनियर पेअर, दिस टू लिनियर पेअर, दिस टू लिनियर पेअर, दिस टू लिनियर पेअर. लिनियर म्हटल्यानंतर त्या दोघांचं ऍडिशन किती यायला पाहिजे 180. बट दिस टू opposite, that means they are congruent. These two opposite angles, they are congruent. In this way, if that means if the angles are in a linear pair, then they are supplementary. If the angles are opposite, then they are congruent. हे दोन पॉइंट झाले. अगेन थर्ड पॉइंट. पहिला पॉइंट कोणता झाला opposite, then linear. Third, if this pair, this angle A and angle E, they are congruent. मी पंखा बंद करून येते पटकन. If angle A and angle E, they are congruent. Angle A and E, they are corresponding angles. If they are congruent, then the remaining three pairs will be congruent. म्हणजे ह्याचं मेजर जर 30 असेल आणि याचंही 30 असेल तर ही पेअर कशी झाली करस्पॉन्डिंग अँगलची कॉंग्रंट झाली. तर मग राहिलेल्या ही एक पेअर, ही एक पेअर, ही एक पेअर, ही एक पेअर, ह्या राहिलेल्या तीनही पेअर कशा होतात कॉंग्रंट होतात. म्हणजे याचा अर्थ असा नाही झाला ह्याचं 30 आहे म्हणून याचंही 30 येईल असं काही नाही राहिलं. याचं 30 येईल परंतु याचं 30 आहे म्हणून याचं आणि याचंही 30 येईल. बी आणि एफ ही 30 येईल असं नाही राहत. तिथे आपल्याला लिनियर पेअरचा फॉर्म्युला लावावा लागतो आणि मेझर काढावा लागतो. तर ते 1 बाय 1 हे खूपच इंटरेस्टिंग असे एक्झाम्पल्स आहे, ते तुम्हाला समोर येणारच आहे. That means if one of the pair of corresponding angle is congruent, then the remaining three pairs will be congruent. If one of the pair of alternate angle is congruent, alternate angle ची एक पेअर जर congruent असेल तर राहिलेली दुसरी पेअर सुद्धा काय होते congruent होते. तर अशा पद्धतीने हे 4 पॉइंट्स तुमच्या पुस्तकामध्ये दिलेले आहे. कालचा पोर्शन तुम्ही जो लिहिलेला असेल त्याच्या खाली सम इम्पॉर्टंट पॉइंट असं हेडिंग दिलेलं आहे पेज नंबर 13 वर आणि पॉइंट्स दिलेले आहेत 5 पॉइंट्स. तर ते सर्व 5ही पॉइंट तुम्हाला लिहायचे आहे. तर अशा पद्धतीने पुन्हा तिसरा एक शेवटचा पॉइंट आहे. इफ वन ऑफ द पेअर ऑफ इंटेरियर अँगल इज सप्लिमेंटरी. सप्लिमेंटरीचा अर्थ त्यांची ऍडिशन किती 180. इफ वन ऑफ द पेअर ऑफ इंटेरियर अँगल इज सप्लिमेंटरी देन अनादर पेअर ऑल्सो सप्लिमेंटरी. तर हे आहे त्याला कन्सिडर करून समोर दिलेलं आहे करस्पॉन्डिंग अँगल थेरम, alternate angle theorem and interior angle theorem. Now let's see one by one corresponding angle theorem, interior angle theorem and आता हा पोर्शन तुम्हाला काय लिहायचे फक्त पॉइंट्स लिहायचे, काहीही लिहायचं नाही याच्या हेडिंग खाली. त्यानंतरचा पोर्शन कोणता आहे हा angles formed by a transversal on two parallel lines. आतापर्यंत आपण कोणता पोर्शन घेतला की any two lines are given intersected by transversal. कशाही लाईन दिलेल्या आहेत पॅरललच आहे असं काही नाही.
Now we are considering only two parallel lines are given. Here line A and line B. They are parallel to each other. Line A parallel sign parallel to line B and line T is a transversal. Then four pairs of corresponding angles. आता जर लाइन्स पॅरलल असेल तर ते अँगल करस्पॉन्डिंग अँगल्सची जी पेअर असते ती नेहमी कॉन्ग्रंट राहील आणि चारही पेअर्स कशा राहतात त्या कॉन्ग्रंट राहतात. कशा पद्धतीने अँगल एक्स आता लिहिताना कसं लिहायचं अँगल एक्स इज कॉन्ग्रंट टू वरचा वर्षाची अँगल एस. अगेन अँगल झेड इज कॉन्ग्रंट टू झेड इज कॉन्ग्रंट टू अँगल यू. अँगल वाय हे सर्व स्मॉल लेटर्स आहे. वाय हा स्मॉल आहे आणि हा वाय कॅपिटल आहे. नेहमी लिहिताना हे मेजर्स लिहिताना बघा इथे सर्व स्मॉल लेटर्स लिहिलेले आहेत म्हणून वाय कसा लिहायचा नेहमी असा. हे याच्यामध्ये चुका करू नका. अँगल वाय इज कॉन्ग्रंट टू अँगल टी. इथे जर टी लिहिला असेल तर इथे आपण घेऊ एम. M is the transversal. Angle W is congruent to angle W is congruent to angle V. That means here four pairs of corresponding angles which are formed here they are congruent. हा याला हा जर 30 चा असेल हा 30 चा होईल. हा 30 चा आहे. आता बघा याच्यावरून तुम्हाला मेजर काढता येतं. मी मोठी डायग्राम घेते इथे. If these two lines are parallel like this. If measure of this angle is 30. पूर्ण एक जरी माहित असेल तरी सर्व मेजर्स आपल्याला याच्यातले एकूण एक काढता येतात. These two lines are parallel and this one is transversal. Then if these two angles are opposite angles, this will be 30. These two are linear pairs. हे linear pair आहे म्हणजे यांचं ऍडिशन दोघांचं 180 यायला पाहिजे. हा 30 आहे तर हा कितीचा होईल आहे 150. हा 150 आहे तर हा कितीचा होईल आहे 150 चा. Now this angle and this angle, this one is corresponding angle and therefore this one is 30, that this one is 30. 30, 30. This one is 150, this one is 150. This one is 150, then this one will be 150. In this way we can solve. If you know any one measure of any one of the angle, you can calculate all remaining measures of another angles. Now here four pairs of corresponding angles I have written. B, two pairs of alternate interior angles. Number one, two pairs of alternate interior आतमध्ये असणारे angle Z and angle T. Angle Z is congruent to angle T. Second pair आतमधलेच घ्यायचे. Angle W is congruent to angle S. W is congruent to angle S. These are the two pairs of alternate interior angles. C, two pairs of alternate exterior angles. Number one, exterior angle, that means this and this. Angle X is congruent to angle V. Number two, angle Y is congruent to U. Now these are the two pairs of alternate exterior angles. B, two pairs of interior angles. Number one, आता बघा इथे सर्व कॉन्ग्रंट दाखवलेले आहे परंतु इंटेरियर अँगल्स कधीही कॉन्ग्रंट राहत नाही. इंटेरियर अँगल्स
पॅरलल लाईनवर ट्रान्सव्हर्सली केलेले इंटेरियर अँगल्स कसे असतात नेहमी सप्लिमेंटरी, म्हणजे त्यांचा सम किती यायला पाहिजे 180. विच आर इंटेरियर अँगल्स? अँगल झेड प्लस अँगल एस, झेड प्लस अँगल एस इज इक्वल टू 180. हा बदल इथे लक्षात ठेवायचा, इथे नेहमी चुका होतात. नंबर 2, अनदर पेअर अँगल डब्ल्यू प्लस angle T is equal to 1. Now in this way, 4 pairs of corresponding angles, that means all they are congruent. If lines are parallel, intersected by transversal, then the angles, corresponding angles are congruent. Alternate interior angles, they are congruent. Alternate exterior angles, they are congruent. And 2 pairs of interior angles, they are supplementary. हाच झाला त्याचा थेरम. इथे आपण स्टॉप करू.